जय जगन्नाथ पिलामाने समस्तंकु स्वागत। आज वीडियो रे तुम मानकर तृतीय पाठ प्रकृति यात्रा ए चैप्टर टी को बुझी बुझी की पढ़िबा एवं एथिरे थिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर मध्य करिनेबा। ता पूर्व देख पिलामाने गोटे सुंदर चित्रटीए लक्ष्य करा जाउछि जोथिरे कि पिला माने एकाठी होई तांको शिक्षक मानक सहित गोटे सुंदर परिवेश को यात्रा करिसंती एवं सेठारे प्राकृतिक परिवेशर दृश्य को कौन करुचंती उपभोग करुचंती। ताहले आजिर टॉपिक हैला प्रकृति यात्रा। आरंभ करिबा। पिला माने तुमे बरगछ एवं तार ओहळ माटी को छुईबार केबे देखिछ कि? तो पिला माने तुमे माने बरगछ देखिथिबो गां गहली मानकर साधारणतः आ बरगछर ओहळ बहुत बड़ बड़ आ बहुत थाए जहाँकि माटी को स्पर्श करि थाए बा छुई थाए। तो छोट छोट पिला माने सेई ओहळ रे जाईकी डोली खेलंती बुझियला। तो सेई कथा कहूची से बर ओहळ माटी को छुईबार केबे देखिछ कि? हाँ, पानी भीतर को एक रंगीन पक्षी बुड़ मारुथिबार देखिछ कि? तो नदी नाल पोखरी मानकरे बेले बेले देखिथिबो पिला माने साधारणतः बेसी खरा दिन रे रंगीन चढ़ी कौन करे ना उड़ी उड़ी के आसुथिबो गुड़टे मार दउथो पुणी उठी जातो पुणी गुड़टे मार दउथो उठी जाइथिबो। तो एमती देखिछ कि? हाँ, एक बुढ़ियाणी जाल बुणुथुबार देखिछ कि? ताहले बुढ़ियाणी बसा बांधी थाए बा तार जाल को बुणु थाए तुमे देखिछ ना नाही? घर हो किबा गछ मानकरे साधारणतः देखा जाए। ताहले हाँ, प्रजापति माने फूल चारि पाखरे उड़िथिबार देखिछ कि? हाँ, प्रजापति तो सब बेले फूल चारि पाखरे ही उड़ु थाए। तो देख पिला माने एठी चित्र दे देछि बरगछर ओहळ पक्षीटी बुड़ मारुथिबार रंगीन पक्षीटी आउ बुढ़ियाणी बसा बांधुथिबार आउ फूल चारिपटे प्रजापति उड़ुथिबार बुझियला। आगो को जिबा। विचित्र पशु पक्षी ओ गछ लतारे प्रकृति भरी रहिछि। ताहले हमर प्रकृति भरी रहिछि पिला माने केउथिरे? विचित्र पशु पक्षी आउ गछ लतारे। आसंतु ए विषय अधिक जानिबा। एक साहसिक यात्रार आरंभ। छात्र छात्री माने तांको शिक्षक सहित मध्य प्रदेश रो पचमढ़ी को प्रकृति यात्रा पाई प्रस्तुत हेले। तारे पिला माने शिक्षक मानक सहित छात्र छात्री माने मध्य प्रदेश रो पचमढ़ी जहाँकि गोटे प्राकृतिक सौंदर्य रे भरा बा भरपूर। तो से प्रकृति रो दृश्य देखिबा पाई छात्र छात्री एवं शिक्षक माने यात्रा आरंभ बा प्रस्तुत करिथिहंती बुझियला। तो एठी देखो केमती पिला माने सब एकाठी होई कि जाउछंती तांको शिक्षक मानक सहित आउ पहुंची जाइछंती सेही पचमढ़ी रे बुझियला। तो आगो को देखो जेते बेले से माने जंगल रो प्रवेश पथरे पहुंचिले छात्र छात्री माने उच्चा उच्चा गछ ओ पक्षी मानकर किचिरी मिचिरी शब्द सुनी बहुत उत्साहित हेले। ताले सेठारे जेते जाई पहुंचिचंती बड़ बड़ गछ बहुत उच्चा उच्चा गछ देखिचंती आ पक्षी मानकर किचिरी मिचिरी शब्द सुनी तांको मन आनंदित होई उठिची। आभा पचमढ़ी को स्वागत। ताहले आभा कहले जे पचमढ़ी को स्वागत। शिक्षयित्री ये होउछंती आभा दीदी। ताहले ये होउछंती आभा दीदी जने प्रकृति विज्ञानी। तो पिला माने प्रकृति विज्ञानी कोन? जे उद्भिद और प्राणी मानक विषय रे कोन करंती गवेषणा करंती पर्यवेक्षण करंती हैला। तो से होउछंती प्रकृति विज्ञानी। तो के? आभा दीदी से जने प्रकृति विज्ञानी जे उद्भिद और प्राणी मानक विषय रे अध्ययन करंती। से हमको जंगल संबंध रे अधिक जानिबा पाई सहायता प्रदान करिवे। जेहेतु से जने प्रकृति विज्ञानी तेणु जंगल संबंध रे अधिक तथ्य जानिबा पाई आभा दीदी सहायक करिवे बोली कि शिक्षयित्री कहिले। तापरे छात्र छात्री आभा दीदी आमे मांकड़ हरिण साप चिलो बाघ मानक रास्ता रे देखि परिबा कि? तो ए कथा छात्र छात्री माने पचारले। आभा दीदी कहउचंती सेमानकु ही हमें देखिबा को जाउछु। ताहले हमें जाउछु सेई मानकु ही देखिबा पाई अर्थात विभिन्न प्रकार पशु पक्षी बा प्राणी मानकु देखिबा पाई।
तापर आमे ध्यान रखिबा जे जंगल रे थिबा प्राणी और उद्भिद मानकर कोनोसी क्षति करिबा नै। आमे भितर को जाउचे सत सेमानकु देखिया पई किंतु सेमानकर कोनोसी क्षति भी करिबा नाही। आस लेखिबा। 1 नंबर चिड़ियाखाना किंबा जंगल मध्यरे जिबा बेले केउ नियम गुड़िक मानिबा उचित तुमे जानिछ कि? ताहले पिला माने तुमे माने चिड़ियाखाना देखिथिबो भुवनेश्वर रहिछि नंदनकानन सेठारे जदि जाइथिबो तु माने देखिथिबो जे सेठारे नियम किछि बोर्ड रे मरा हैथिबो जहा कि प्राणी मानक संरक्षण पई बा सुरक्षा पई जेमिति कि सेमानकु खाइबा देबा नाही सेमानकु विरक्त करिबा नाही सेमानकु कोन विभिन्न प्रकार जेमिति कि सेठी अलिया आवर्जना पकेबा नाही तो एई भले सब नियम लेखा जाय थाए। तो उदाहरण स्वरूप कर देछि आमे पक्षी मानकु खाइबा को देबा अनुचित। ताहले आउ तीनोटी लेखिया पई कहिछि ख ग घ आमे लेखिबा। ताहले ख रे लेखिबो पिला माने पशु पक्षी मानकु विरक्त करिबा किंबा सेमानंक उपरकु ढेला बा पत्थर माड़ करिबा अनुचित। नेक्स्ट गरे लेखिबा प्लास्टिक बोतल किंबा पॉलिथिन बैग भली आवर्जना एणे तेणे न फिंगी केवल अलिया गदारे पकाइबा उचित। घरे लेखिबो सुरक्षा बाड़ रो अति निकट को जीवा किंबा पशु मानकु छुइबा को चेष्टा करिबा उचित नुहे। तो एई भली क ख ग घ एमती लेखि नेले एबे तळे दिया जाइथिबा सुरक्षा नियम गुड़िकु देख एवं तुम तालिका सह मिलाओ तुमे कोनोसी नियम छाड़ी जाइछो कि? तो पिला माने एटी बहुत गुडी सुरक्षा नियम देइछि देखो 8टी अछि जेतु आमे 3टी लेखिला आ गोटे थिला 4टी तो बाकी आउरी 4टी अलगा थिबो ना नाही तो से गुडी को जानिबा। देखो कोन करिबा आ कोन करिबा अनुचित। 1 रे नुआ जगह रे सावधान रुहंतु 2 रे दया करी प्राणी मानकु विरक्त करंतु नाही 3 रे प्राणी मानकु खाइबा को दियंतु नाही 4 रे गच्छ एवं फूलर कोनोसी खेती करंतु नाही 5 रे तुमरो पोषा प्राणी दहनशील विस्फोरक द्रव्य एवं कोनोसी प्रकार मारणास्त्र साथी रे नियंतु नाही 6 रे कोनोसी पॉलिथिन बैग नियंतु नाही 7 रे सर्वसाधारण द्वारा व्यवहृत होतवा जिनिसर कोनोसी क्षति करंतु नाही 8 रे जंगल मध्यरे कोनोसी आवर्जना फिंगंतु नाही। ताहले आसो कथा हेबा एही नियम गुडी को पालन करिबा गुरुत्वपूर्ण काहे कि? उत्तर एही सुरक्षा नियम गुड़िक पालन करिबा गुरुत्वपूर्ण कारण जीवजंतु को सुरक्षा बाहर खाद्य खाइले पशु पक्षी मानक स्वास्थ्य खराब होई पारे एवं पॉलिथिन खाइले सेमानक मृत्यु मध्य होई पारे। आमर निज सुरक्षा जीवजंतु को विरक्त कले सेमाने हिंस्र होई आम ऊपर को आक्रमण करि पारंती। परिवेश सुरक्षा जंगल बा चिड़ियाखाना रे आवर्जना न फिंगिले प्राकृतिक परिवेश स्वच्छ और सुंदर होई थाए। आगो को जिया पिला माने छात्र छात्री माने जीप मध्य को डेई प्रवेश कले से माने जेते बेले जंगल मध्य को प्रवेश कले विभिन्न प्रकार प्राणी और उद्भिद मान को देखले। तो देखो पिला माने विभिन्न प्रकार प्राणी उद्भिद हला देखा जाउछि ना नाही देखो सुंदर भाबरे। तापरे कार्य 1 जंगल रे थिबा प्राणी चित्र को निरीक्षण कर एवं प्राणी मान को चिन्हट कर तुमे एथिनि मते तुमे सहाय्य नै परिबो शिक्षकंकर। तो देखो पचारिछि प्रथमे सेगुडी को 2 भाग रे विभक्त कर। तो 2 भाग रे विभक्त हे गेले गोटे हला स्थल भाग रे थिबा प्राणी आ गोटे होछि आकाश रे थिबा प्राणी। ताहले पिला माने स्थल भाग रे थिबा प्राणी माने कि आमे लिखि परिबा बाघ हाथी घोड़ा आउ हरिण भालू महिषी हला महिषी सिंह एमती सब आमे कोन करबा लिखि परिबा जे कि स्थल भाग रे थिबा प्राणी। 2 नंबर पचारिछि आकाश रे थिबा पक्षी। ताहले आकाश रे थिबा पक्षी कि पिला माने सागुणा हला आउ चिल आउ
ପାରା, ଶୁଆ ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଆହୁରି ପିଲାମାନେ କିଏ ଲେଖିପାରିବା, ଯେମିତି କି ବଗ, ବୁଝିହେଲା। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିଦବ। ଯେ କି ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଆଉ ତଳେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖ ଆସ ଲେଖିବା। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା କିଛି ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଗୁଣ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟି ଦେଇଛି, ଆମେ ଆଉ ତିନୋଟି ଲେଖିବା। ପ୍ରାଣୀର ନାମ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାହେଲେ ହାତୀ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଶୁଣ୍ଢ, ତାର ପିଲାମାନେ ହାତୀର। ସେଇଭଳି ପ୍ରାଣୀର ନାମ ହଉଛି ଘରଚଟିଆ, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଇଗଲା ମଞ୍ଜିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଶକ୍ତ ଓ ଛୋଟ ଥଣ୍ଟ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଆଉ ତିନିଟା ଲେଖିବା। ଆମେ ବାଦୁଡି ଲେଖିପାରିବା। ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଉଡିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ମୟୂର, ବର୍ଷା ସମୟରେ ପୋଖନା ବା ତାର କଣ, ମୟୂର ତା ପୁଚ୍ଛ ମେଲାଇ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ କରେ। ଏଠି ପୋଖନା ଅର୍ଥ ତାର ପୁଚ୍ଛ। ତାପରେ ଆଉ ଲେଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ ବେଙ୍ଗ, ପାଣି ଓ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ମ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି ମୟୂର, ବେଙ୍ଗ ଆଉ ବାଦୁଡି ନେଇଛି। ତୁମେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବାଘ ନେଇପାରିବ। ଯଦି ବାଘ ନବ, ଲେଖିବ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ମାଂସଳ ଗୋଡ ଓ ଧାରୁଆ ନଖ ଅଛି। ଆଉ ବଗର ଯଦି ଲେଖିବ ପାଣିରୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ କଣ କରେ ସିଏ, ନା ତାର କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ଆଉ ଲମ୍ବା ଗୋଡ ରହିଛି ହେଲା। ତ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ନିଜେ ଲେଖିନେବ। ଏଇ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିଦବ, ବୁଝିହେଲା। ସେଇଭଳି ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଭାରତୀୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବୃହତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପଚମଢି ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଦେଖିଛେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଚମଢିରେ ଏଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଭଳି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏପଟେ ତ ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣତଃ କଣ କଳା ବା ପାଉଁଶିଆ କଲରର ଆଉ ତା ପିଠିରେ ତିନୋଟି ଗାର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପୁରା ବାଦାମୀ ଆଉ ଲାଲ କଲର ଦେଖାଯାଉଛି, କେମିତି ପୁରା ଉଡିଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ଉଡି ପାରୁଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଉପରକୁ ଚଢି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖିଲେ, ଆସ ଲେଖିବା। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବୃହତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସହିତ ତୁଳନା କରି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆଉ ଏଇ ବୃହତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ଲେଖିବା। ତେବେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତର। ଉତ୍ତର, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ତିନୋଟି କଳା ଗାର ଥାଏ। ଏମାନେ ଗଛରୁ ଗଛକୁ କେବଳ ଡେଇଁ ପାରନ୍ତି। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଛବିରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ଯାହାକୁ କି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାରେଲ କୁହାଯାଏ, ତାର ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଡ ଓ ପେଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପତଳା ଚର୍ମର ଆସ୍ତରଣ ଥାଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ପକ୍ଷୀ ପରି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡି ବା ଭାସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆଉ ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତୁଳନା। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣ କି ଚଷମା ଭଳି ଆଖି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାଙ୍କଡ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ। ଏହାର ଆଖି ଚାରିପଟେ ଧଳା ଦାଗ ଯୋଗୁଁ ଆକୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବାର ଆମକୁ ଜଣାଯାଏ। ତ ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତ୍ରିପୁରାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ପଶୁ କିଏ ପିଲାମାନେ? ସମ୍ବର, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ହଉଛି ସମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିପୁରାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ହଉଛି ଏଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ମାଙ୍କଡ ହେଲା, ଯିଏକି ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିନେ, ତା ଆଖି ଚାରିପଟ ଧଳା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଜିବ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହଣୀ ସ୍ଥଳ ଏକ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଥିବା ଅନେକ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଓଡିଶାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ, ଯିଏକି ସମ୍ବର, ବୁଝିହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୟଳ ଗୁଡିକୁ ଦେଖ। ତାହେଲେ ଗୟଳ ଗୁଡିକୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ମଇଁଷି ପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏସବୁ ମଇଁଷି ପରି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ବଳୁଆ ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଶିଙ୍ଗ। ତ ମଇଁଷି ଠାରୁ ଏମାନେ ବହୁତ ବଳୁଆ। ଆର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଏଠାକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କାଦୁଅରେ ଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକୁ ଦେଖ। ତାହେଲେ ସେ କାଦୁଅରେ ଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଏଠାରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି।
ତ ଏହି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ହୋଇଥାଇପାରେ? ତାହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛି ଆଉ କାହାର ହୋଇଥାଇପାରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ? ସାର୍ଥକ, ହଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ହରିଣ କିମ୍ବା ବାଘ କିମ୍ବା ଏକ ଠେକୁଆର ହୋଇଥାଇପାରେ। ତାହେଲେ ସାର୍ଥକ କହୁଛି ମୁଁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିଛି। ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଦେଖିଛି, ସେ ଘାସ ଖାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ହଁ ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେ ଠେକୁଆର ହୋଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ହରିଣ ଆଉ ବାଘର କିମ୍ବା ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ 2, 1 ନମ୍ବର, ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସେହି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ନାମ ଅନୁମାନ କର ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଜଳାଶୟକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଜଳାଶୟକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଏ ସବୁ କେଉଁ ପଶୁ କି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନଟି ହଉଛି ବାଘ, ହେଲା, ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ବତକ, ହେଲା, ବତକର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ ହଉଛି ବଗର ଏଇଭଳିଆ, ହେଲା। ତ ଆଗକୁ ଚାଲ, ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିକି ତୁମେ ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ପାଦ ଚିହ୍ନର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ସାର୍ଥକ ଏକ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହାର ଏକ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ବଙ୍କା ଥଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯିଏକି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ବସିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି ଯାହାର ଥଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ, ବଙ୍କା, ଆଉ ଲାଞ୍ଜ ହେଉଛି ଲମ୍ବା। ଦେଖ ଏଠି ତାର କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, ଆଉ ତା ଥଣ୍ଟଟା ଟିକେ ବଙ୍କା। ତ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତ ଇଏ ହଉଛି କିଏ, ଆଭା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ କୋଚିଳା ଖାଇ। ତାହେଲେ ସେ ପକ୍ଷୀଟା ହଉଛି କୋଚିଳା ଖାଇ। ଏହାର ଶିଙ୍ଗ ପରି ଏକ ଚୂଳ ବାହାରିଛି। ଆଉ କିଛି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେପରିକି ମୟୂର, ଯାହାର ପୁଚ୍ଛ ରଙ୍ଗୀନ, ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେପରି ପେଚା, ଯାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାତିରେ କିଛି ଦେଖିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆସ ଦେଖିବା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପକ୍ଷୀଟି କିଏ, ଏଇ ପକ୍ଷୀଟି ଶୁଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରର। ଏଇ ପକ୍ଷୀଟି ହଉଛି ଚଟିଆ। ଇଏ ହଉଛି ହଂସ ନା ବତକ? ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମତେ କହିବ, ହେଲା। ହଂସ ଆଉ ବତକ, ମୁଁ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଦେଲି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ, ତୁମେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କିଏ, ଶାଗୁଣା, ବୁଝିହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା, କାର୍ଯ୍ୟ 3, ଏକ ପ୍ଲେଟରେ ଶସ୍ୟ, କୋଳି, ଫଳ, ବାଦାମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନିଅ। ଚାମଚ, ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଏକ ଯୋଡ଼ା କାଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ସବୁକୁ ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସରଞ୍ଜାମ ଉପକରଣକୁ ନେଇକି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀକୁ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା କଣ କରିଛି ନା, ପ୍ଲେଟରେ କିଛି ଫଳ, ଶସ୍ୟ ଆଉ କୋଳି, ବାଦାମ, ତ ଏଗୁଡିକ ନେଇଛି। ସେ କହୁଛି ଯେ ଚାମଚ, ଦାନ୍ତ ଆଉ ଖୁଣ୍ଟା, ହେଲା, ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟା, ଚାମଚ, ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟା ଆଉ ଯୋଡ଼ା କାଠି ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଣ କରିବ, ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାହେଲେ 3ଟି ଅପସନ ଦେଲା, ଚାମଚ, ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟା ଆଉ ଯୋଡ଼ା କାଠି। ତାହେଲେ ଏମିତି କରିବା। ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ, ତାହେଲେ ଶସ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଶସ୍ୟ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଉଠେଇ ପାରିବା, ଶସ୍ୟ ଚାମଚରେ ଉଠେଇ ପାରିବା, ନହେଲେ ଯୋଡ଼ା କାଠି, ହେଲା। ଶସ୍ୟ ଚାମଚ ଲେଖିଦବା, ଚାମଚରେ ତ ଗଡ଼ିବ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ା କାଠି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଉଠେଇବା, ଯୋଡ଼ା କାଠି। କୋଳି ପିଲାମାନେ ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଯିବ ନା ନାଇଁ, ଆରାମସେ। ଆଉ ଚାମଚରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ, ହେଲା। ଚାମଚ ଲେଖିଦବ, ଚାମଚ, ହେଲା। ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟାରେ ଆଉ କଣ କୋଳି ବାହାର କରିବ, ତେଣୁ ଚାମଚରେ ବାହାର କରିବ। ତାହେଲେ ବାଦାମ ଚାମଚରେ, ହେଲା। ଆଉ କଟା ଯାଇଥିବା ଫଳ ଆମେ କୋଉଥିରେ, କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢି ପାରିବା, ଆଉ ଚାମଚରେ ମଧ୍ୟ କାଢି ପାରିବା, ବୁଝିହେଲା, ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଆଗକୁ ଯିବା, ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ଏବଂ ପଞ୍ଝା ଅଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶିକାର କରି ଧରିବା ପାଇଁ ଚିଲ ପକ୍ଷୀର ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବକ୍ର ଥଣ୍ଟ ଏବଂ ପଞ୍ଝା ଥାଏ, ମାତ୍ର ଏକ ଚୁମୁକି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଫୁଲରୁ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆମେ ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟ ଏବଂ ପଞ୍ଝା ଦେଖି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି।
ତ କିଏ ଥଣ୍ଟରେ ଖାଉଛି, କିଏ ଖୁପି ଖୁପି ଖାଉଛି ହେଲା, କିଏ ଶୁଙ୍ଘିକି ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥଣ୍ଟ, ପଞ୍ଜା ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥଣ୍ଟ ରହିଛି ହେଲା। ତ ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ 4 ପକ୍ଷୀ ଡାଏରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଣ ଡାଏରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦେଖିଆ। କ ଏକ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବ। ଖରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ। ତାହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା। ଗରେ ଏବେ ଆଖି ଖୋଲ ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବ ନା, ତମେ ଏବେ ଆଖି ଖୋଲିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଘରେ ଦେଖ ଯେ ଏହା କିପରି ଗତି କରେ, କଣ ଖାଏ, କେଉଁଠି ବସେ। ତାହେଲେ ଉଁରେ ପକ୍ଷୀ ଡାଏରୀରେ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କାଉର ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁ ନାମ ଯେହେତୁ ପକ୍ଷୀ ଡାଏରୀ ଅଛି, ମୋ ପକ୍ଷୀ ଡାଏରୀ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା କଣ କାଉ। ଏଠି ତାରିଖ ଦେଇଦବ, ମନେକର ମୁଁ ଆଜି ଦେଇଦଉଛି 10/5/2026 ହେଲା। ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବା, ମୁଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ କଳା, କାଉର ତ ସବୁ କଳା ପ୍ରାୟ। ତାପରେ ପଛ ରଙ୍ଗ ବି କଳା, କଳା ନା ନାଇଁ କଳା, ଡେଣା ବି କଳା। ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆସିଲା ଥଣ୍ଟର ଆକାର। ପିଲାମାନେ କାଉର ଥଣ୍ଟଟା କଣ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନା ବେଶୀ ଛୋଟ କି ନାଇଁ, ତେଣୁ ଲେଖିଦବା କଣ ମଧ୍ୟମ, ମଧ୍ୟମ ହେଲା। ତ ଥଣ୍ଟର ଆକାର ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଶକ୍ତ ଲେଖିଦବ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଶକ୍ତ। ତାହେଲେ ଗଳାର ରଙ୍ଗ, ଗଳାର ରଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ କଣ ପାଉଁଶିଆ, ପାଉଁଶିଆ। ଆଉ ଗୋଡର ରଙ୍ଗ, ଗୋଡର ରଙ୍ଗ କଳା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କାଉର ବେକ ଟିକେ ପାଉଁଶିଆ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଦବା ଗଳା ରଙ୍ଗ ହଉଛି ପାଉଁଶିଆ। ତାହେଲେ ଏଠି ପଚାରିଛି କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଆମେ କାଉ ବିଷୟରେ କଣ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତେବେ ଲେଖିବା ଏଇଠି, ତ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କହିଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ଲେଖିବ, ବୁଝିହେଲା। 1ରେ ଲେଖିବ କାଉ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଏମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଜିନିଷକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିପାରନ୍ତି। 2ରେ ଲେଖିବ କାଉ ଏକ ସର୍ବଭୁକ୍ ପକ୍ଷୀ, ଅର୍ଥାତ ସବୁ ଖାଏ, ସାଧା, ମାଂସ, ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ କିଛି ଖାଏ, ଶସ୍ୟ ବି ଖାଏ। ତେଣୁ କାଉକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବଭୁକ ପକ୍ଷୀ, ଅର୍ଥାତ ଏମାନେ ମାଂସ, ଫଳ, ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଖାଇଥାନ୍ତି। 3ରେ ଏମାନେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ତୁମେ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କାଉ ବିଷୟରେ ଲେଖିଦବ ତଥ୍ୟ। ତାହେଲେ ନମ୍ବର 4ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦବ କାଉମାନେ ଦଳଗତ ଭାବେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଲେ ପରସ୍ପରକୁ କା କା ରଡି କରି ଡାକନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ এইଭଳି ଭାବରେ ମୋ ପକ୍ଷୀ ଡାଏରୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମାଛ, କୁମ୍ଭୀର, ବେଙ୍ଗ ଆଉ ସାପ। ତାହେଲେ 2ରେ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ମାଛ, ମାଛ ପିଲାମାନେ ପହଁରିବା, ପହଁରିକି ଯାଏ ନା ନାଇଁ। କଙ୍କଡା ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଏ। ବେଙ୍ଗ, ବେଙ୍ଗ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଯାଏ ଆଉ ହେଲା, ଲେଖିଦେଇଛି ଡେଇଁବା। ତେଣୁ କଇଁଛ, ତ କଇଁଛ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଯାଏ, କଇଁଛ ଉଭୟ ପହଁରେ ଆଉ ଚାଲେ, ତେଣୁ ଲେଖିବ ପହଁରିବା, ଚାଲିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କୁମ୍ଭୀର, ତ କୁମ୍ଭୀର ପିଲାମାନେ ପାଣିରେ ପହଁରେ ଆଉ ଉପରେ ଘୋଷାରି ହେଇକି ଚାଲେ ହେଲା, ତେଣୁ ଲେଖିବ ପହଁରିବା ଆଉ ଘୋଷାରି ହୋଇ ଚାଲିବା, ଘୋଷାରି ହୋଇ ଚାଲିବା। ତ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସାପ, ତ ସାପ କେମିତି ଚାଲେ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଘୋଷାରି ହେଇକି ଚାଲେ ମାଟି ଉପରେ ହେଲା, ଆଉ ପାଣିରେ କଣ କରେ ପହଁରେ। ତ ଏଠି ଲେଖିବ ସାପ ଘୋଷାରି ହେଇ ଚାଲେ, ଘୋଷାରି ଆଉ ପହଁରି, ପାଣିରେ ପହଁରେ ନା ନାଇଁ ପହଁରେ। ତାପରେ ବାକି ଆମେ ଲେଖିବା କଣ ହଂସ, ମନେକର ଏଠି 3ଟା ଆହୁରି ଅଛି ଆମ ପାଇଁ, ତେଣୁ ହଂସ ଲେଖିବା କଣ ହଂସ ପହଁରିବା ଆଉ ଚାଲିବା, 2ଟା ଯାକ ଲେଖିବା
ଚାଲିବା ହେଲା। ଆଉ ସେଇଭଳି ଲେଖିବା ବଗ, ବଗ ଉଡ଼ିବା ଚାଲିବା ଲେଖିବ। ବଗ ଏଠି ଲେଖିଦବ, ବଗ କେମିତି ଉଡ଼ିବା ଆଉ ଚାଲିବା। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦବ ପିଲାମାନେ, ମନେକର କଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲିବା ଲେଖିଦବ ଆଉ କ୍ରମରେ ଚାଲିବା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାଛ ମାନଙ୍କର ପହଁରିବା ପାଇଁ ଡେଣା ଥାଏ। ଘଡ଼ିଆଳ ଏକ ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭୀର ଯାହାର ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ସରୁ ଗୋଜିଆ ଥଣ୍ଟ ଥାଏ, ତାକୁ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର। ତ କଇଁଛ ମାନଙ୍କର ଟାଣ ଖୋଳପା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ। ତ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, କଇଁଛ ଉପରେ ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଟାଣର ଶକ୍ତର ଖୋଳପା ଥାଏ। ତ କାହିଁକି ଥାଏ ନା, ସେ ଥାଏ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ପାଣିରେ କଣ ଆହୁଲା ଭଳି ତାର ପାଦ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ବେଙ୍ଗ ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଓ ଜଳରେ ବାସ କରେ। ତାହେଲେ ବେଙ୍ଗ ଉଭୟରେ ତାକୁ ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ସେ ରହିପାରିବ, ବାସ କରିଦବ ହେଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ, ଏକ ଝିଣ୍ଟିକା ଘାସ ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖି ମଜା ନେଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଏକ କୀଟ ଅଟେ। ଏହାର 3 ଯୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଚାରି ପାଖକୁ ଅନୁଭବ କଲା ଭଳି ଏକ ଯୋଡ଼ା ଆଣ୍ଟିନା ଅଛି। କେତେକ କୀଟ ପତଙ୍ଗଙ୍କର 2 ଯୋଡ଼ା ଡେଣା ଥାଏ, ଯେପରିକି ମାଛି, ଝିଣ୍ଟିକା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଭା, ଝିଣ୍ଟିକା ପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ତୁମେ କେତେକ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦେଖିପାରିବ, ଯେପରିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଗୋବର ପୋକ, ମାଛି, ମହୁମାଛି, ଶିକାର କଲା ଭଳି ଝିଣ୍ଟିକା, ପ୍ରଜାପତି ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ଆସ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଘରେ ଓ ଘର ଚାରି ପାଖରେ କେଉଁ ସବୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଅ? ତାହେଲେ ଘର ଚାରି ପାଖରେ ଆମେ କେଉଁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? ଯେମିତିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ମଶା, ମାଛି, ଅସରପା, କଙ୍କି, ପ୍ରଜାପତି, ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ବାକି ଆହୁରି ଲେଖିନେବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା। 1ରେ ଦେଖ ଦେଇଛି କଣ, ପରେ ଦେଇଛି, ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରଜାପତି, ଲେଖିବ ପ୍ରଜାପତି। ଖରେ ଦେଇଛି ଅସରପା ହେଲା। ଗରେ ଦେଇଛି ଏଟା ହଉଛି ଗୋବର ପୋକ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛ ଗୋବର ପୋକ। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମ ଆଡେ କହନ୍ତି, ଘରେ ଲେଖିବ କଙ୍କି ବା କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଝିଙ୍କାରି, ଝିଙ୍କାରି ବା କଙ୍କି ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଆମ ଆଡେ ଏଇ ଦୁଇଟି କୁହନ୍ତି। ତୁମ ଆଡେ ଝଙ୍କି କି ଝିଙ୍କାରି କି କଙ୍କି କୁହନ୍ତି, ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ, ବୁଝିଲା। ଉଁରେ ଦେଖ, ଉଁରେ ଇଏ କିଏ ପିଲାମାନେ, ଉଁରେ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ମହୁମାଛି, ବୁଝିଲା। ମହୁ ମାଛି ଲେଖିନେବ, ଏଇଠି ଜାଗା ହଉନି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଇଏ ହଉଛି ଝିଣ୍ଟିକା, ଝିଣ୍ଟିକା ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଘାସ ଝିଣ୍ଟିକା ହେଲା, ଘାସ ଝିଣ୍ଟିକା ଲେଖିନେବ ଏଇଠି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବଣରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବିଧତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ନିଜର ବିଶେଷ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟ 5। 1 ନମ୍ବର, ପ୍ରକୃତି ଯାତ୍ରା ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପତ୍ରଟି କଣ, ଓସ୍ତ ପତ୍ର ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ପତ୍ର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଯେହେତୁ ବାଉଁଶ ପତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ ନା ଗୋଟେ ସିଧା, ତେଣୁ ଇଏ ବାଉଁଶ ପତ୍ର ନୁହେଁ, ଲେଖିଦବ ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଏଇ ପତ୍ରଟି ପିଲାମାନେ ଇଏ ହଉଛି ପଣସ ପତ୍ର ହେଲା, ପଣସ ପତ୍ର। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ବର ପତ୍ର, ବର ପତ୍ର। ତାହେଲେ ଏଇ ପତ୍ରଟି ପିଲାମାନେ କଣ, ଏଟା ଶାଳ ପତ୍ର କିମ୍ବା ବାଦାମ ପତ୍ର ଲେଖିଦବ। ବାଦାମ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ହେଲା, ବାଦାମ ପତ୍ର। ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର, ଆମ୍ବ ପତ୍ର। ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପତ୍ର। କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପତ୍ର, ଗୋଲାପ ପତ୍ର ଲେଖିଦବ ହେଲା, ଗୋଲାପ ପତ୍ର। ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକି ଲେଖିବ, ଏଠି ଲେଖି ହଉନି ଭଲସେ। 1 ନମ୍ବର, ତୁମ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ପତ୍ରକୁ ଦେଖି ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ,
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଲେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ପତ୍ର, ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ରର ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ତାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ଆକାର ଅଣ୍ଡାକୃତି, ଗଠନ ପ୍ରକୃତି ଚିକ୍କଣ, ଆଉ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ଭାରି ସୁଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ବାସେ। ତ ତଳ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସବୁ ପୂରଣ କରିବ। କହିଦଉଛି ତ ବାକି ତୁମେମାନେ କରିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ମନେକର ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର କରୁଛି ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ପତ୍ରଟା କେମିତି ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ବେଳେ କରୁ, ଏମିତି ଲମ୍ବା ଥାଏ ନା ନାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀନ କଲରରେ କରିବ ହେଲା, ଗ୍ରୀନ କଲରରେ ହିଁ କରିବ ହେଲା। ତ ଏମିତି କରିଦବ। ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କଣ, ଇଏ ହଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଲେଖିଦବ ସବୁଜ ହେଲା। ଆକାର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କି ଆକାରର, ଲେଖିଦବ ହୃଦୟାକୃତି ହେଲା। ହୃଦୟାକୃତି ମାନେ ହୃଦୟ ଆକୃତିର, ବୁଝିହେଲା। ଗଠନ ହଉଛି କଣ, ମସୃଣ, ଆଉ ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଖ ମୁନିଆ, ମୁନିଆ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ୟା ଭିତରେ ସବୁ ପରସ୍ପର ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଜାଗା ହବନି ହେଲା। ତ ଏଠି ତୁମେମାନେ ଲେଖିନେବ। ତ ସେଇଭଳି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର କରିଦବ, ଯେମିତିକି ମନେକର ଆମ୍ବ ପତ୍ର କରିଦବ ହେଲା। ଆମ୍ବ ପତ୍ର କରିଦବ, ଏମିତି ତୁମେମାନେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଆମ୍ବ ପତ୍ର କରିବ ହେଲା। ହେଲାନି ତ ତାର ଲେଖିଦବ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଲା। ଆକାର ହେଇଯିବ ଲମ୍ବାଳିଆ, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ କଣ ମସୃଣ ଧାର, ଆଉ ତାର କଣ ଏହାର ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶିରା ରହିଥାଏ। ସେଇଭଳି ଲେଖିଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର କରିଦବ ମନେକର ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ହେଲା। ତୁଳସୀ ପତ୍ର କରିଦବ, ଲେଖିଦବ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଆକାର କଣ, ଆକାର ହଉଛି ଟିକେ ପୁରା ଗୋଲ କି ନାଇଁ, ତ ଟିକେ ଲେଖିଦବ ପୃଥକ ଆକାର ହେଲା। ଆଉ ଗଠନ ପ୍ରକୃତି ଲେଖିଦବ ବହୁତ କଣ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଚଉଡା ଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିରୀକ୍ଷଣ, ଏହା ଔଷଧ ଯୁକ୍ତ, ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର କରିବ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର କହିଲି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର କରିପାରିବ ହେଲା। କଦଳୀ ପତ୍ର ପିଲାମାନେ କେମିତି କରିଦବ, ପୁରା ବଡ ପତ୍ରଟେ କରିଦବ ହେଲା। କଦଳୀ ପତ୍ର କରିଦବ, ମଝିରେ ଶିରା କରିଦବ, ଏମିତି ସବୁ କରିଦବ ହେଲା। ଏଇଠି ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦବ। ଏଇଠି ଲେଖିଦବ କଦଳୀ ପତ୍ର ଲେଖିଦବ। ଏଇଠି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଲେଖିଦବ। ଆଉ କଣ ଏହାର ଲେଖିଦବ ଆକାର ହଉଛି ବହୁତ ବଡ ଓ ଚଉଡା ଲେଖିଦବ, ବୁଝିଲା। ବହୁତ ବଡ ଆଉ ଚଉଡା, ତାର ମସୃଣ କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଚିରିଯାଏ ଏଇଟା। ଆଉ ତାର ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖ, ସମାନ୍ତ ଭାବରେ ଏମିତି ସବୁ ରହିଥାଏ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ତୁମେ ଲେଖିନବ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର କରିବ, ତାପରେ ସେ ଚିତ୍ରର ନାମ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଯାଇକି କଣ କରିବ, ଗଠନ ପ୍ରକୃତି, ଆକାର, ରଙ୍ଗ ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଲେଖିବ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ, ଗଠନ ଏବଂ ଆକୃତି ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ମାନେ କଣ ଦେଖିଛ କି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଖା ଅଛି। ଏହି ରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିରା କୁହାଯାଏ। ତଳେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିରା ଥିବା ଦେଖ ଶିରା ବିନ୍ୟାସ ପତ୍ର ତ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ଏ ସବୁ କଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିରା, ୟାର ଏମିତି, ୟାର ଏମିତି ନା ନାଇଁ। ତ ଏଗୁଡିକ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିରା। ତାହେଲେ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 6 ପତ୍ର ଛାପ। ତୁମେ ଥିବା ନୋଟ ଖାତାରେ ଏକ ପତ୍ର ରଖ। ତାହେଲେ ତୁମ ଖାତାରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ରଖିବ, ଏହାର ଖଦଡା ପୃଷ୍ଠଟିକୁ ଉପରକୁ ରଖିବ। ଏହା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଧା କାଗଜ ମଡାଇ ରଖ। ସାଧା କାଗଜଟିକୁ କ୍ରେୟନ ଦ୍ୱାରା ଘଷିଲେ ପତ୍ର ଆକୃତି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ପତ୍ରଟି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ଜଡିତ ତାହେଲେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ତ ପତ୍ର ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିବ ସେ ପତ୍ର ନାମ ଲେଖିବ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆମ ବେଳେ ଆମେ କରୁ ଏମିତି ଚିତ୍ର, ତ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବ ହେଲା। ଆସ ଖେଳିବା ଜୀବନ ଜାଲ ଖେଳ। ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ସମସ୍ତ ଜୀବ ପରସ୍ପର ସହିତ କିପରି ସମ୍ପର୍କିତ? ଆସ ଏକ ଖେଳ ଖେଳିବା। ତୁମକୁ କେବଳ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ଗଛ, କିଏ ପକ୍ଷୀ, ଆଉ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ, ପକ୍ଷୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଗୋଲ ହେଇକି ଏମିତି ଦେଖ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଜାଣିବା କିପରି ଖେଳିବେ। ଏକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ନାମ ଲେଖାଥିବା କାର୍ଡକୁ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଦୁଇରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ସୂତାରେ ଏକ ବଲ୍ ଧରି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ କାର୍ଡ ଥିବା ସାଥୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ପଢି ନେବ ହେଲା। ତମ ସ୍କୁଲରେ ତୁମେ ମାନେ ଖେଳିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା।
ଏକ ନମ୍ବର, ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ? ତାହାଠାରୁ କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣାବଳୀ ତୁମକୁ ମିଳିପାରିବ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ମୁଁ ଏକ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଚଢ଼େଇ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ମିଳିବାକୁ ଥିବା ବିଶେଷ ଗୁଣ, ତାହେଲେ ତାର ଗୁଣ ଲେଖିବ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ କୌଣସି ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ଉଦାର ମନୋଭାବ ଶିଖିପାରିବି। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବସା ବାନ୍ଧିବା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦାୟୀ। ତ ତୁମେମାନେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ। ତ ଯଦି ମନେକର ତୁମେ ଏଠି ପକ୍ଷୀ ନ ଲେଖିକି ଲେଖିଲ କ'ଣ ସିଂହ ହେବା ପାଇଁ, ତ ସିଂହ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖିବ? ତ ଲେଖିବ ଯେ ତାର ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ଏବଂ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତାର ଧର୍ମ, ଏମିତି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଚଢ଼େଇ ଲେଖିଛି, ତୁମେମାନେ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। 2 ନମ୍ବର, ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ କିପରି ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୟାଗ କରାଯାଉଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ଫଳ, ମୂଳ, ପତ୍ର ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି, ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର, ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ତ ପ୍ରକୃତି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ପ୍ରକୃତି ବା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନା ନାହିଁ? ତ ଲେଖିବା ଉତ୍ତର। ଉତ୍ତର, ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବା ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଲା ପ୍ରକୃତି, ପରିବେଶ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ଗବେଷଣା କରିବା। ସେମାନେ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉପାୟମାନ ବାହାର କରନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରହେଳିକାକୁ ସମାଧାନ କର। ତାହେଲେ ପ୍ରହେଳିକାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲର ସମ୍ପଦକୁ ଚିହ୍ନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲର ସମ୍ପଦକୁ ଚିହ୍ନିବା। ତ ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ବାଘ ଏମିତି କରିଛି ଘର, ତ ଏଠି ଦେଇଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି, ମୂଷା। ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ସମ୍ପଦ କହିଛି ଆମେ। ତ ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ିକ କରିବା, ଯେମିତିକି କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ କରିପାରିବା ହାତୀ ହେଲା, ଆହୁରି କରିପାରିବା, ଆହୁରି ପିଲାମାନେ କରିପାରିବା, ଏଠି ଦେଖ ଏଇଠି ସିଂହ କରିପାରିବା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆମେ କରିପାରିବା, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କରିପାରିବା କ'ଣ କାଉ, ଏଠି ବିଲୁଆ ହେଲା, ମୟୂର, ଏମିତି କୋଚିଳା ଖାଇ। ତ ତୁମେମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିକି କରିନେବ। ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ହେଲା, ସାପ, ଫଳ ହେଲା, ଫଳ ଆଉ କାଠ ହେଲା। ତ ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ତୁମେ ଦେଖିକି ଭଲ ଭାବରେ କରିନେବ ହେଲା। ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତୁମର ପରିବାର କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିକଟରେ ଥିବା ପାର୍କରେ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ନିଜେ କରିବ ଯୋଜନା ହେଲା। 7 ନମ୍ବର, ଆସ କାଗଜରେ ଏକ କଇଁଛ ତିଆରି କରିବା। ଏକ ପୁରୁଣା ଖବର କାଗଜ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହୃତ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କଇଁଛଟି କାଗଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଶେଷରେ କଇଁଛଟି କ'ଣ ହେଇଛି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଇଁଛ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ କାଗଜକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ନେବ, ତାପରେ 2ରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ନେବ ହେଲା, 3ରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ନେବ, ତାପରେ 4ରେ ଏହିପରି ଭାଙ୍ଗିବ, 5ରେ ଏହିପରି, 6ରେ ଏହିପରି। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତାପରେ 7ରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ହେଲା, 8ରେ ଏହିପରି ଭାବରେ, 9ରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଇଁଛଟିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ
ମିଳିବ। ଭଲ ହେଲା, ଯାହାକି କାଗଜରେ। ତ ତୁମେ ମାନେ ଏଇଭଳି କାଗଜ ଭାଙ୍ଗିକି କଇଁଛଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। 8 ନମ୍ବର, ଜାଣ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ କ'ଣ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ କିଏ? ରାଜ୍ୟ ପଶୁ ହଉଛି ସମ୍ବର। ତାପରେ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀ ଜାଣିଥିବ ତୁମେ ମାନେ ଭଦଳିଆ ହେଲା, ଭଦଳିଆ। ନେକ୍ସଟ ଉଦ୍ଭିଦ, ଉଦ୍ଭିଦ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କିଏ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ହେଲା, ଗଛ। ବୁଝିହେଲା? ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଥ ପାଠ ହେଇଗଲାଣି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆସିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।